اللہ الحمدللہ، کتنے خوش نصیب ہو جو قرآن کو سینے سے لگا کر اور چہرے پہ نور و تازہ کو تازہ کیے۔ کتنے خوبصورت ہے چہرے پہ۔ مہمان رسول کی باتیں کچھ اور ہیں۔ طالب علم دیکھو، کسی کا عمر 10 سال ہے، کسی کا عمر 5 سال ہے، کسی کا عمر 8 سال ہے، کسی کا عمر 12 سال ہے، 15 سال ہے۔ دیکھو چہرے پہ کیا خوبصورتی ہے۔ اس کی کارن، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کو سینے سے لگا کر اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لیے۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لیے اور اپنے والد والدین کے گناہ معاف بھی کروا لیے۔ طالب علم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں بھی 6 سال کے عمر میں قرآن مقدس کو، یا 8 سال کے عمر میں قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر کے رسول اللہ کی چوکھٹ پر جاتے تھے۔ اور اس وقت اور اس زمانے میں تبدیلی، اس زمانے میں من میں خیال کچھ اور تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو پیارے نبی، ہم جب پیدا ہوئے اتنا خوبصورت نبی مجھ کو ملا، ہم سبھی کو ملا۔ کتنا حسین و خوبصورت جمیل ہمارے نبی ملا۔ اور دنیا میں بہت سارے کتابیں آئے، لیکن قرآن مجید، قرآن مقدس کی جیسا کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور وہ نصیب دیکھو، ہم لوگوں کا نصیب جو بہترین کتاب ہم سبھی کو ملا، اور کتنا خوبصورت ہمارے نبی ملا جو ہم اس کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ ہمارے نبی کے مہمان ہیں۔ وہ مہمان رسول جو ایک طالب علم جو قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد اگلے پچھلے سارے گناہ بخشوا لیے۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا مقام ہے۔ چہرے پہ خوبصورتی دیکھو، اس چہرے کی خوبصورتی کے راز کیا ہے؟ میں یہ راز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے، میں آپ کو راز بتانا چاہتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ کہ سینے میں قرآن مقدس کو بسا لیا ہو۔ سینے میں قرآن مقدس کو سینے میں بسا لیا ہو اور قرآن مقدس کو تلاوت کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے، کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے اپنے چہرے کی چمک کو نور و تر و تازہ کر لیے۔ بہت بڑی فضیلت تلاوت کرنے سے۔ اور جب طالب علم جو مہمان رسول جب قرآن مقدس کی جب تلاوتیں کرتے ہیں تو اس کے چہرے پہ تر و تازہ، یعنی چہرے پہ چمک اٹھتا ہے۔ کرو 5 وقت کی وضو، دیکھو چہرے پہ کیا چمک ہوگی۔ کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ حضرت چہرے پہ چمک آنے کے کیا ذریعہ ہے؟ کسی نے مجھ سے سوال کیا، حضرت کہ چہرے پہ چمک کیسے لایا جائے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، وضو جب کریں تو اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کو روزانہ تلاوت کریں اور سینے سے لگائے اور اپنے ہونٹوں سے، نگاہوں سے چومے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے چہرے میں چمک ہو جائے گی۔ قرآن مقدس کی فضیلت ہے، بہترین کتاب ہے یہ۔ یاد رکھو، صرف چہرے کی چمک نہیں، حتیٰ کہ آخرت اور دنیا دونوں سنبھل جائے گی۔ قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر، سینے سے لگاؤ گے تو آخرت دنیا دونوں سنبھل جائے گی، آپ کو بہترین زندگی بن جائے گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔
आजमाइश करे तो सही। जब वो आजमाइश करेंगे, जब वो घर से निकलेंगे मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ वो चलेंगे, तो उस वक्त उसके चेहरे में चमक नहीं होगी, उसके चेहरे में गंदगी होगी, उसके चेहरे में नूर नहीं होगी। तो वो बंदा जब मस्जिद की तरफ चलेंगे तो फरिश्ते दरवाजे के पास खड़े होंगे, उसकी गंदगी उतारने के लिए, उसके गुनाहों को उतारने के लिए। वो बंदा खड़े, जब मस्जिद दाखिल होते ही उसके सारे गुनाह उतार लिए जाएंगे, उसका जिस्म पाक हो गया। अब वो बंदा वुजू करेंगे, चेहरे पे जो भी गंदगी है वो निकल जाए। वुजू करने के बाद फिर मस्जिद में जाकर सफे में खड़े हो जाएंगे और खड़े होके कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को बांध लेंगे और क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह की, सारा गुनाह झड़ गए। सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद कुरान मुकद्दस को ताक पर से उतारा और उतार कर तिलावत किया। तिलावत करने के बाद सीने से लगाकर, होठों से लगाकर, आंखों से लगाकर रख दिया। अब वो शख्स बाहर निकला, देखा उसके चेहरे पे नूर। चेहरे पे नूर कैसे आया? कुरान की निस्बत से। चेहरे पे चमक कैसे आया? वुजू के रिश्ते से। चेहरे पे चमक कैसे आया? नमाज की वजह से। ये चेहरे की चमक है। अगर यकीन नहीं हो आप ऐसा करके देखो। इसे भी अल्लाह पाक ने हम उम्मते मुस्लिमा बनाया है। जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सभी के चेहरे पे नूर है। जिसके जुबान पर अल्लाह पाक का नाम है उसके भी चेहरे पे चमक है। अब देखो तालिबे इल्म, मेहमान रसूल के चेहरे की खूबसूरती देखो। ये क्या नाम है तेरा? साहब, देखो इस मासूम बच्चे का चेहरे की चमक कितनी है। ये अल्लाह की तरफ से नेमत। कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तालिबे इल्म बनाओ। और मेहमान, हम किसी और का मेहमान नहीं है। हम जितने बच्चे हैं ये किसी और का मेहमान नहीं है। वो ये मेहमान उस जात का है जो पूरे कायनात के मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है। तो अल्लाह पाक फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस आलमीन का मेहमान हम है जो पूरे कायनात के आका है। हम उनके मेहमान हैं। इसे कहते हैं मेहमान रसूल। जब मेहमान रसूल का हम मेहमान है तो चेहरे पे कितनी चमक होगी। कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म, चेहरे पे चमक आने की वजह रसूल से निस्बत, कुरान मुकद्दस से निस्बत, नमाज से निस्बत। और देखो जब ये छोटे मासूम बच्चे, ये बिल्कुल छोटे बच्चे, पानी की तरफ जाता है ये और अपने हाथों से पानी लेकर अपने चेहरे को धोते हैं। अब उसके बाद चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाता है। रिवायत में है, हदीस में है, कुरान मुकद्दस में है, जो वुजू करता है उसके चेहरे पे नूर आता है। जिक्र है इसका। वुजू की बातें कुछ और। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर वो कहते हैं कि हाथ धोया करो, बीमारी दूर होगी, ये किया करो, वो किया करो। लेकिन हमारी सरकार 1400 साल पहले फरमा दिया है कि आप वुजू करो तो कोई बीमारी जिस्म के अंदर नहीं होगी। सरकार ने फरमाया कि आप वुजू करो तो तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। ये रब का वादा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। देखो चेहरे पे चमक, सुबहान अल्लाह। चेहरे की चमक की बातें कुछ और है। ये निस्बत है। कुरान मुकद्दस को सीने से लगाकर अपने चेहरे को तरोताजा कर लिए।
अपने चेहरे पे खूबसूरती लाने के लिए वजू किए, कुरान को सीने से लगाया, चलता बना, घर से निकले, आए इस रसूलुल्लाह के चौखट पर और अपने रसूल का मेहमान बन के आए और अपने चेहरे पे नूर पैदा कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आप अपने चेहरे को इसी तरह से हमेशा चमकता दमकता रहे।